गणपतिगुं हवामहे कविं कवीना उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजा सृजेयेति नारायणाद् जायते वायुर्ज्योतिराप पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणादुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणा प्रजापतय प्रजायन्ते नारायण द्वादशादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि छन्दागंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायण प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणा ओमित्येकाक्षरम्
द्वे अक्षरे नारायण एति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येते अनपब्रव सर्वमायुरेते विन्दते प्राजापत्यगं रायस्पोषं गोपत्यम् ततो मृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकदा समवरत्तदे तदोमिति यमुत्वामुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनम् तस्मात् तदिदावन्मात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकं नारायणं कारणरूपमपरब्रह्म एतदथर्वशिरो यो धीते प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्निदमादित्याभिमुखो धियान पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ 4 ದಿವಸ ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ರಾಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. श्री राम भजो दुख में सुख में भाग 2. ಏನಂದ್ರಿ? ಹಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ.
श्री राम भजो दुख में सुख में सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो श्री राम भजो दुख में सुख में श्री राम भजो दुख में सुख में सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो श्री राम भजो दुख में सुख में बहुवीर हुए बलवान हुए बहुवीर हुए बलवान हुए कितने न महीपत मान हुए बहुवीर हुए बलवान हुए कितने महीपत मान हुए अब कान कहाँ कुछ ध्यान धरो अब कान कहाँ कुछ ध्यान धरो सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो श्री राम भजो दुख में सुख में श्री राम भजो दुख में सुख में प्रभु की कैसी ये माया है प्रभु की कैसी ये माया है कहीं धूप कहीं पर छाया है प्रभु की कैसी ये माया है कहीं धूप कहीं पर छाया है तुम काहे भ्रमे कुछ ध्यान धरो तुम काहे भ्रमे कुछ ध्यान धरो सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो श्री राम भजो दुख में सुख में श्री राम भजो दुख में सुख में सब नश्वर है मत मान करो सब नश्वर है मत मान करो श्री राम भजो दुख में सुख में श्री राम ನಮ್ರ ಮುಗು ನಿಮ್ರ ಮುಗು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. रघुवर तुमको मेरी लाज
ರಘುವರನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ, ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೊ. ರಘುವರ ತುಮಕೋ ಮೇರಿ ಲಾಜ್. रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज. सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी. तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज. पतित उद्धारण बिररते हारो, पतित उद्धारण बिररते हारो. श्रवण न सुनी आवाज, रघुवर श्रवण न सुनी आवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज. हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए. और उतारो जहाज, रघुवर पार उतारो जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज. अखंडन दुख भंजन जन के, अखंडन दुख भंजन जन के. यही तिहारो काज, रघुवर यही तिहारो काज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज. तुलसीदास पर कृपा करिए, तुलसीदास पर कृपा करिए. भक्ति दान देहु आज, रघुवर भक्ति दान देहु आज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज. सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी. तुम ही गरीब नवाज, रघुवर तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर
दीना ಅವನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇರಲ್ಲ. ರಘುವರ ತುಮಕೋ ಮೇರಿ ಲಾಸ್. ಜ್ಯೋತಿ 203. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರು ಜನ. ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು, ರಾಮನ್ ನೋಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು. ಚೈತ್ರನ ಬಂದಿದ್ದು, ದತ್ತ ಇದ್ದ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ಸೀತಾಂ ಸೀತಾಂ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲಾಂ ಸೀತಾಂ ಸೀತಾಂ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲಾಂ. ಜೋರಾಗಿ. ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ಸೀತಾಂ ಸೀತಾಂ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲಾಂ ಸೀತಾಂ ಸೀತಾಂ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲಾಂ ಹನುಮಾದ್ವೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಹನುಮಾದ್ವೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಹನುಮಾದ್ವೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಹನುಮಾದ್ವೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಭಜ ರೇ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜ ರೇ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜ ರೇ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜ ರೇ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜರೆ ಭಜರೆ 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 ಭವನಾಶಾಯ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ ಸೀತಾಂ ಸೀತಾಂ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲಾಂ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲಾಂ ಸೀತಾಂ ಸೀತಾಂ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲಾಂ ಸೀತಾಂ ಸೀತಾಂ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲಾಂ ಹನುಮಾದ್ವೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಹನುಮಾದ್ವೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಹನುಮಾದ್ವೀರಂ ಹರಿಕುಲಮುಖ್ಯಂ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭವನಾಶಾಯ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭವನಾಶಾಯ
भज रे भवनाशाय भज रे भवनाशाय रामं रामं राजीवाक्षं रामं राजीवाक्षं रामं राजीवाक्षं रामं राजीवाक्षं सीतां श्रितजनपालां सीतां श्रितजनपालां सीतां श्रितजनपालां सीतां श्रितजनपालां हनुमावीरं हरिकुलमुख्यं हनुमावीरं हरिकुलमुख्यं हनुमावीरं हरिकुलमुख्यं हनुमावीरं हरिकुलमुख्यं भज रे भवनाशाय 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 भज रे भवनाशाय। अयोध्यावासी राम कौसल्या सुत राम अयोध्यावासी कौसल्या सुत राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन राम अयोध्यावासी राम अयोध्यावासी राम कौसल्या सुत राम कौसल्या सुत राम अयोध्यावासी राम अयोध्यावासी राम कौसल्या सुत राम कौसल्या सुत राम दशरथ नंदन राम जय जय जानकी जीवन 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 ದೇವ್ರನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ರಾಮಲಲ್ಲನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 5 ವರ್ಷ.
ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅವನಿಗೆ ರಾಮ ಅಂತ ರಾಮಲಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ರಾಮಲಲ್ಲನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಪೂಜೆ, ಈ ನೈವೇದ್ಯ, ಈ ಆರತಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಸುಪ್ರಭಾತ ಆರತಿ, ಇದು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ. ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿಬಿಡಿ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಆ ರಾಮಲಲ್ಲನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳಿದೆ. ಯಾವುದಾದಿದೆ? ಅದೇ ನೀವೆಲ್ಲ ತರ್ತೀರ, ಲಿಯೋ ಟಾಯ್ಸ್, ಢಮ್ ಢಮ್ ಢಮ್, ಗನ್ನು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಪ್. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಾವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳ ಜೊತೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳು ಪುಟ್ಟದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬುಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ್ದು ಬುಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಬುಗುರಿನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕುದುರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಆನೆ ಮೇಲೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು, ತಾರಮಯ್ಯ ಹಾಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಾಮಲಲ್ಲಂಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಬೂಜಿ, ರಾಮಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಠದ, ಅಂದರೆ ಆ ಮಠನ, ಆಶ್ರಮನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಖಾರ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪು. ಈ ನಿರಾಂಕಾರಿ ಅಖಾರ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಖಾರಗಳಿದೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ, ಲೂಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ, ನಾನು 3-4 ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪಾಪ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತೀರ ನೀವು. ಯಾಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಚಾಟ್ಸ್ ಗೀಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಏನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಡಿಬೇಕು. ಆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕುಂಭಮೇಳ ಅದು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಲಿ ಅಂತ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಂಭಮೇಳದ ಸ್ಥಳ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಯಾಗ್, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹರಿದ್ವಾರ. ಅಲ್ಲೇನು ಕೇಳಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ. ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಇಂದ್ರನ ಮಗ ಆ ಅಮೃತದ ಕಲಶವನ್ನು ಕಡದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಕೈಲೆತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗತಿನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಮಧ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ಅಮೃತ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಕುಂಭಮೇಳ. ಈ ಮೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ 86, 90, 92 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ನೀವೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ ಅಂದ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಂದರಿಗೂ ಒಂದನ್ನು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈಗ ಅದು 15-20 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಈ ಬಟ್ಟೆನೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದು, ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದು, ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದು, ಈ ಪಂಥ ಆ ಪಂಥ, ಇಸ್ಕಾನು, ಮತ್ತು ಇದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಮಠಗಳು, ಗೌರಾಂಗನ ಮಠಗಳು, ಗೌಡಿಯ ಮಠಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವರು, ಶಾಕ್ತರು, ಶೈವರು, ನಿರಾಂಕಾರಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಾಗಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಅವರು ಒಂದು 15-20 ಲಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮಠದ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 5-5 ಎಕರೆನೋ. ಅದು ಆ ಫುಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈವರೆವರೆಗೂ, ಯಾರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಊಟದ ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ. ನೀವು ಯಾವ ಮಠಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಊಟಕ್ಕೆ. ಇಂಥವರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಹಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಮಠ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮಂಥವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಠ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ದಶನಾಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಾಗರ, ಪರ್ವತ, ಗಿರಿ, ಆನಂದ, ತೀರ್ಥ, ಸರಸ್ವತಿ, ಪುರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಆಶ್ರಮ, ಕೋದಂಡಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಧುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮಠದಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸತ್ಸಂಗ ಮಠ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಠ, ಕಂಚಿ ಮಠ, ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಮಠ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು, ಆಮೇಲೆ ಎಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸರು, ಅವರು ತೆಲುಗುದು, ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಈಗೀಗ ಬರ್ತಾ ಭಕ್ತರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಡೇರಾಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೇರಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಗಿಂತ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಘ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ, 15 ಲಕ್ಷ, 20 ಲಕ್ಷ, 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ತುಂಬಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಕಟ್ತಾರೋ, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ನೀರ ಮೇಲೆ, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೀ ಪೂಜೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬಿಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನಕ್ ಪಂಥಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ. ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಪೂಜೆಗಳು ನೋಡುವವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರ? ಹೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 200 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಬಂದುಬಿಡಿ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ದಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತದು. ಈ ಸೌತ್ಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾರ್ತಲ್ಲಂತೂ ವಿಪರೀತ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಘ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಜನ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜು ಗಿಡ್ಜು ಅದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ. ಮರಳೇ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಮರಳು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮರಳ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನೇನು ಯೋಚನೆ. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು 30 ವರ್ಷದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, 80 ವರ್ಷದಿರ್ಬೋದು, 90 ವರ್ಷದಿರ್ಬೋದು, ಮರಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಧನವಂತ, ಇವನು ಬಡವ, ಇವನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿದ್ದು ಬಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ನಾನು ಎರಡು ಸರಿ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ, ಬಡಿಸೋಕ್ಕೆ, ಊಟ ಬಡಿಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕುಂಭಮೇಳದ ಆ ಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ
ಬಿಂದು ಬಿತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗಳಿಗೆ ಇದೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಆ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಂಖಗಳು ಊದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ಸ್ನಾನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ! ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಆದರೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಜೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಆ ದಡಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೋದರೆ ಆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ, ಪಾದ ಧೂಳು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಶಬರಿ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆ ಕಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು. ಸೊ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ಇದಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ ಗಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರರ್ ಅಂತ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಅವರು ಮನೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಟ್ಬಿಡೋರು. ಸೊ ನಾವು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದು. ನಿಮಗೆ ನಗು, ಆದರೆ ಆವಾಗ ಆ ತಾಯಿಗಾಗೋ ಆನಂದ, ಆ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗಾಗೋ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೋ ವಿಷ್ಣುನೋ ಶಿವನೋ ಇರೋದು ಆ ಗಾಡಿ ಪುಟ್ಟದು. ಆಗ ಅದು ಇದೆಯಂತಲ್ಲಿ. ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಮಹಂತನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲ ರಾಮಲಲ್ಲಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ 1:30ಯಿಂದ 3:30ವರೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದರ್ಶನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಪುಟ್ಟ ಮಗು 5 ವರ್ಷದ್ದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಮಹಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಠದ ಮಹಂತರು, ನಿರ್ವಾಣಿಯ ಖಾರ ಮಠ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಾಮಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವೇ? ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಚಿನ್ನದ್ದು, ಇದು ಛಳ್ 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 ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅವನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊತ್ತೋ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂತ್ಕೊಪ್ಪ, ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೇವಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೃನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಹಾನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರಾಮಲಲ್ಲನ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಅಜ್ಜಿಯವರು. ಈ ಜಯಶ್ರೀ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಳೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಗದ ಬರೆದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಇನ್ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಗೋದು? ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಾರದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅದು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಮನವಮಿಯ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ರಾಮನ ಲಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು
ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿಯ ಆ ಭಾಗ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಆ ಭಾಗ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಹೇಗೆ ರಾಮಲಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಹೇಗೆ ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದೋ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಶಿವನನ್ನು ತನ್ನ ರಶ್ಮಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ. ಹಾಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಒಳಗಡೆ ಶಂಕರನ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತಂತೆ ರಶ್ಮಿಯಿಂದ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮನಿಂದ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ. ರಾಮ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬರೋದಿನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆನೆ, ಒಂಟೆ, ಕುದುರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ, ಆ ಗಾಡಿಗೆ ವೀಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಏನಂತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಇಮೇಜ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾಗೃತ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಜೀವನ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಜೀವನ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ. ಅವ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡು 2 ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ, ಇವ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡು 2 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡದ ಗಲಾಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಂತೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ, ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ. ಎಷ್ಟು ಹಗುರ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಯಾವಾಗ ಇಂತಹ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ, ಕೇಳಿದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಐ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಶ್. ಸಂಬಡಿ ಸೆಡ್, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಆರಾಮಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಅದು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನಾಟ್ 24x7x365 ಡೇಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ ಹಾಡಿ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಯತಿಗಳ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ. पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं. दूरीकृतपातक संसर्गं दूरीकृतपातक संसर्गं पूरितना नाविदफलवर्गं
ಸಂಸರ್ಗಂ ಪೂರಿತನ ನಾವಿದ ಫಲವರ್ಗಂ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ಜನನ ಮರಣ ಶೋಕ ವಿದೂರಂ ಜನನ ಮರಣ ಭಯ ಶೋಕ ವಿದೂರಂ ಸಕಲ ನಿಗಮಾಗಮಸಾರಂ ಜನನ ಮರಣ ಭಯ ಶೋಕ ವಿದೂರಂ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಗಮಾಗಮಸಾರಂ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ಪರಿಪಾಲಿತ ಸರಸಿ ಜಗರ್ಭಾಂಡಂ ಪರಿಪಾಲಿತ ಸರಸಿ ಜಗರ್ಭಾಂಡಂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರೀಕೃತ ಪಾಸಂದಂ ಪರಿಪಾಲಿತ ಸರಸಿ ಜಗರ್ಭಾಂಡಂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರೀಕೃತ ಪಾಸಂದಂ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ಶುದ್ಧ ಪರಮಹಂಸಾಶ್ರಮ ಗೀತಂ ಶುದ್ಧ ಪರಮಹಂಸಾಶ್ರಮ ಗೀತಂ ಶುಕ ಶೌನಕ ಕೌಶಿಕ ಮುಖ ಪೀತಂ ಶುದ್ಧ ಪರಮಹಂಸಾಶ್ರಮ ಗೀತಂ ಶುಕ ಶೌನಕ ಕೌಶಿಕ ಮುಖ ಪೀತಂ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಸಕಲವು ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ರೀ, ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರಾಗಲೇ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ಈ ಅಡುಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾನು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಕೋಸಂಬರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀರಾ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ವಾಂಗಿ ಭಾತ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು.
ಈ ಜಾಮೂನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿ, ನಾನೇ. ಆ ಕೊನೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೀದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನು? ದೇವರಿಚ್ಛೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಆ ಸೀದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನ, ಅದು ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದೇವರಿಚ್ಛೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಂತಹ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೋದ್ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ. ಕಳೆದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ರಾಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ, ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ, ಶೇಷ ತಲ್ಪ ಸುಖ ನಿದ್ರಿತ ರಾಮ, ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರಾಮ, ಚಂದ್ರಕಿರಣ ಕುಲ ಮಂಡನ ರಾಮ, ಶ್ರೀಮದ್ ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ರಾಮ. ಮೊದಲನೇದೇನೋನು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್, ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಭದ್ರಗಿರಿ ರಾಮದಾಸರು ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದಿವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯಿತು. ಈ ಭಾವನೆಯು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಾಳಲು ಅದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸೀತಾಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ರೋಮಾಂಚನ ಭರಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೇಯ್ಗೆಯವನಿದ್ದ. ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನೇಯ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನೇಯ್ಗೆಯವನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ವಸ್ತ್ರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೂಲಿನ ಬೆಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ, ಕೂಲಿಯ ಬೆಲೆ 4 ಆಣೆ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದರ ಲಾಭ 2 ಆಣೆ, ಬಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ 6 ಆಣೆ ಅಂತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಪಾಪ, ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಬೇರೆ ಸಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವನದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಈ ಬಟ್ಟೆ ನೀನು ತಗೊಬಂದಿದ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ? ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗರು, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಸಂತೆ ಇತ್ತು. ಟ್ರೈಬಲ್ ಸಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದುವರೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋದು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ವನಸ್ಪತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರೋರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಅದು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾಣಗಳು, ಸೊ ಆ್ಯರೋಸು, ವಿತ್ ಪಾಯ್ಸನ್, ವಿತೌಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್, ಆಮೇಲೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಥರ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಹಾರು, ಜಾರ್ಖಂಡು, ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಸಾ, ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಕೇಳಿದವಂತ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೂಲಿನ ಬೆಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿಯ ಬೆಲೆ 4 ಆಣೆ. ಪಾಪ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವನು, ಕಡಕಟ್ಟ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಬೇರೆ ಈಗ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇನು ನೀವು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನೇಯ್ಗೆವನ ಮಗ್ಗ, ಕೈ ಮಗ್ಗ, ಹೊಸಕೋಟೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೈ ಮಗ್ಗದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೂಲಿಯ ಬೆಲೆ 4 ಆಣೆ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದರ ಲಾಭ 2 ಆಣೆ, ಬಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ 6 ಆಣೆ ಅಂತಿದ್ದಂತ. ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸೀದೋಗಿರೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನೇಯ್ಗೆಯವನ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ.
ಗಿರಾಕಿಗಳು ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತ ಅವನ ಹತ್ರ. ನೇಯ್ಗೆಯವನು ಭಗವಂತನ ಪರಮಭಕ್ತ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತಿದ್ದ. ಆಗ ದರೋಡೆಕಾರರ ಒಂದು ದಂಡು ಬಂತಲ್ಲಿಗೆ. ದರೋಡೆಕಾರರ ದಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಒಂದೆಲ್ಲ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅವನ್ನ. ಅವನೇನೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಛೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಕಳ್ಳ ಮಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥದ್ದು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 41, 42 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 41ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಗವಂತನ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಹಾಕು, ಆಗ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಅದು ತಂಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್. ಅದು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಅದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಪಾಪ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಶ್ರಮನೇ ಕೂಲು, ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಲು. ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ 2-3 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಮುಂದೆ ಅವನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಿಜವಾದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಇವನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವನ್ನ. ಕಳ್ಳ ನೀನು ಬಾ ಅಂತ. ಅವನೇನೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಇವನು ಕತ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ, ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಕದಿಯೋನಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವನು ಕದಿಯುವಂಥವನಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರೋರು, ತಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಊರಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಗೊತ್ತದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀನು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಬಿಡು, ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ನೇಯ್ಗೆಯವನು ಹೇಳ್ದ, ಏನಪ್ಪ ಏನು ನಡೀತು ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂದರು. ನೇಯ್ಗೆಯವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಂದು ವೇಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದು ಡಕಾಯಿತರ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು. ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆ ಇಷ್ಟು ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಇಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಹೃದಯ, ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಇವನು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅವನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅವನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ದಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಏನಾಯ್ತು, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮನ ಅಣತೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಯಾಕ್ರಿ ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ, ಹೋದ ವಾರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇವ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ, ಏನಮ್ಮ 3 ವಾರ ಆಯ್ತು ನೀ ಬಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಛೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ? ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇವ್ರಿಗೇನು, ಇವ್ರು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತೆ.
ಈ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಜ ಅತ್ಯಂತ ಕುಬ್ಜನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ದೇವರು ಮುಂದೆ. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಂತೆ. ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಯಂತ್ರಿ. ಅವನು ನಡೆಸಿದಂತೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವನದೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಆ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಧರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೋಬೇಕು. ಸಂತರು, ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಸರಳ ಮನುಜರು ದೈವತ್ವದೆಡೆ ಸಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತ್ರ, ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲ, ತೇನವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಸ್ವವು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಎಂಬ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರದೇ ವಾಯ್ಸೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಸು ಸಿ ಶಾರ್ಪಲ್ಲಿತ್ತು, ಬೀನಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜೋರ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾತಾಡೋಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ್ನೆ, ಹೋದ್ವಾರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ. ಅದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇವರು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನಿಚ್ಛೆ, ಇವರು ಸುತ್ತುವಾಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಚ್ಛೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಿಚ್ಛೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಸ್ತುವಿನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಂತಹ ಸಂತರು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಗಿಣಿ ತಂದಿದ್ರಂತೆ, ರಾಮನಾಥ್ ಒಬ್ಬರು ಗಿಣಿ ತಂದಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಗಿಣಿಗೆ ಮನೆಯವರು ರಾಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ರಾಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಗಿಣಿನೂ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ 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 ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೇ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಗಿಣಿಯಿಂದ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರು. ಬಹುಶಃ ರಾಮನವಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪಾನಕ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಗಿಣಿ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ದಿಕ್ಕಿದೆ ಕೊರ 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 ಅಂತ ಕೂಗೋತಾ ಇದೆ ಗಿಣಿ. ರಾಮ ಅಂತ ಕೊರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಬೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ರಾಮ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಕೂಗೋತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸದಾ ಆ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆ ಗಿಣಿ ಕಥೆ ಬಂದಾಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಮನೆ ಯಾರಿಗಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೇನಾದರೂ ನೀವು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸೊಪ್ಪಿನವಳು ರವಂತ ಉಂಡು ಚೂಸ್ತಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ చెప్పు ಮೇನ್ ಪಬ್ಬಿಸ್ತಾನು ಅಂತಾಳು ಅವಳು. ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಬೇಕು, ಇವಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಕಾಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಅವರ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂಥ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿರೋ ಗಿಣಿ ವೇದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸದಾ ನಿತ್ಯ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿಗಳಿದೆ. ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹೋಮಾದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ವಂಜಮ್ಮನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗಣಪತಿ ಸೋಮ್ಯಾಜಿಗಳು ಅಂತಿದ್ರು. ನಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನೆ. ಏನಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿನ ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೈಯೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬಾಗುಂಡೆದಿದೆ ರೋವಂತ ಉಪ್ಪು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಬೆತ್ತ ಕಡೆಗಳಿದಾವೆ. ಈ ಊರಲ್ಲ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನನ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಲ ಕೆಳಗೋ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ, ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಮದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನೇರ ನಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಮಾಡ್ರನ್ ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಆಡ್ಬಿಟ್ರು, ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ಮನೆಗೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳು ಯಾರು? ಉಭಯ ಭಾರತಿ ಸರಸ್ವತಿಯವಳು. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಆ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಅವನ ತಂದೆಯ ಅಪರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ, ಬರ್ಕೂಡ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರ್ಕೂಡ್ದು ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೀತಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು. ಈಶಕೇನ ಕಟಮುಂಡಕ ಮಾಂಡಕ್ಯ ತೈತರೆ ಐತರೆಯ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಮತ್ತು ಭಾಗವತ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, 18 ಪುರಾಣಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳು, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಂಪೈರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ಯಾರು ಸೋತರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉಭಯ ಭಾರತಿನೇ ಅಂಪೈರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಗಂಡನಿಗೇನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ರೋವಂತ ಇಟ್ಲು ಚೇಸ್ತಾರೆ ಕದ ವಾಳು, ಹಂಗೇನಾರಾಗುತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕತ್ತಿಗೂ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಉಭಯ ಭಾರತಿ ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ. ವಾದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ವಾದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಣ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಿ ಇದ್ರ ಕೇಳುವಾಗ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಪಣವನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಏನದು? ಸೋತಿರೋರು ಗೆದ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸೈಪಲ್. ಒಪ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಯಾಕೆ? ಶಂಕರ ಸ್ಯಾತ್, ಶಂಕರನೇ ಶಂಕರ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉಭಯ ಭಾರತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಈ ಒಂದು ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು ಅಂತ. ಆಗ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನಿಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮವಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ. ಅವರೇ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರದ, ಅಂದರೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಪುರಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಪಾನಂದಪುರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಪುರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಈ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಪಾನಂದ, ಹರ್ಷಾನಂದ, ತ್ಯಾಗಾನಂದ, ತ್ಯಾಗೀಶ್ವರಾನಂದ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಭಕ್ತಂದು, ಯಾರ್ದು? ಆ ನೈಗೆಯವನು ಭಕ್ತ, ಇವನು ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತಿ. ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ತಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನೇ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವಯ್ಯಮ್ಮ. ಶಿವಾಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ತೋರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಹಿಲಿಸಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೋಟಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಗಾಡ್, ಟೋಟಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಗ್ತೀರ. ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. ಶರಣಾಗತಿ ತತ್ವ ಅದು, ನಂದಲ್ಲ. ಹುಷಾರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಕೊನೆ ಪಾತ್ರೆವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯೂಶಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ನಂದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ. ರಾಮನವಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋ ಈ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸನತು ಕೌಂತೆಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಕೂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪಾಪು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಪುನೋ ಯಾವ ಪಾಪುನೋ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಬ್ಲೇಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಪೋಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೇನು ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ವನಜಮ್ಮ ಆ ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳು. ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯದವಳಲ್ಲ, ಅಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ಈ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಈ ಮಗುಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ನಮ್ಗಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಬಾ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿತ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧೈ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಆ ಮಗುಗೆ ಹೌದು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಫ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ನೀನೇನೋ ಮಂತ್ರಗಿಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಬಾಗು, ಹಲೋ ಡಿಯರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು, ವೈ ಆರ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಆ ಮಗುಗೆ ಜಾನಕಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಾನು ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಜನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಕ್ಕೂ ಅದು ಬಿಗುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು, ನಾವು ಇದು ನಾವು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಶತ್ರುಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದವರು ಅಲ್ಲ, ಕರಾಚಿಯವರು ಅಲ್ಲ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರೇ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಸಂಗ ನೋಡಿ. ನೀವಿದೇ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು, 100 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಮಂಗಳ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು. ಈಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ನೀವು ಕರ್ಸಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಕರೆಸಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಅಚ್ಯುತದಾಸರು, ಕೇಶವದಾಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹರಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ఊరికే ఏమి వాళ్ళదేమి రూల్స్. మొబైల్ నాదే కాదా, ఫోను నాదే, కాಲು నాకే వస్తుంది, ಇವು వీళ్ళದೇమి ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂದ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋರೆ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅವಾಗ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ರಿಂದ 8 ಪ್ರೇಯರ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋನ್ ತರಬಾರ್ದು. ಫೋನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 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 ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ 2 people ಟು ಸೇ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಫೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್. ಎಲ್ಲಿ? ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್. ಆ ಮಗುಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆನ್ನೆ ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಹುಟ್ಟದು ಯಾವುದಮ್ಮ? ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಹಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆತ್ಮ ರಾಮ ಆನಂದ ರಮಣ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಗೇಜ್ ಥರ, ನೋ ಯೂಸ್, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಹೇಳಿ. ಝೂನಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಮನೆ, ಅಂಥ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಭರತನ ಮಗ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ನಾನು ಓಂ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಾಗಲೇ 3 ಲೈನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಅವನು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವನು ಸಹನಾಭವತ್ತು ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ವಿನ ವದತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇರಲಿ, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು. ಬಾಬುಜಿ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್, 1.5 ಲಕ್ಷದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದರೂ ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಾರ್ಜೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರೀ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಬೆತ್ತ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜರು ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ PUCನಲ್ಲೂ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು, ಕ್ಲಾಸಿಂದಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋರು, ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡೋರು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರು ಈಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಮಧ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀಯ. 1 ವರ್ಷ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ, 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡು, ಅಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಕೊಡು, ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಯುದ್ಧ ಕಾಲೇ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 3 ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು. ಹಿಂದಿದು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡು, ಸಂಗೀತದ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡು, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದು. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ನೀನು? ನಾವು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಹಿಂದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದ್ದು. ಈಗ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅಲ್ರಿ, ಈ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಾಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಬೇರೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾನು, ಕಿಟಕಿ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮ ಬರ್ಬೋದು. ಪೇಪರ್ನು ಏನೂ ಕೆಡಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬರೆದುಗಿರ್ದು, ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಪೇಪರ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಜೀವನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓದ್ಕೋ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು. A+B+C = AB + BC + CA ಅಂತ 56 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ ಇದು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿ. ಅವನಿಗಿರೋ ಬ್ರೈನ್ನ ಮೊದಲೇ ಓಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಪದ್ಯ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಪದ್ಯ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಮಾವನನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಗಿಟ್ಟೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಮಾವನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾದರೂ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಾವು, ಫುಲ್ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಡೋ. ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೀಸನ್ ಬಂದರೆ ನೋಡು, ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಷ್ಟು ನೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನೀನು ಬರ್ಕೊಂಬ ಅನ್ನೋರು. ಹಂಗೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ 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 ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೇನ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಮಗುಗೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಮಗು ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಎ ಐ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಗ್ರಹಣ ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಗ್ರಹಣದ ಗಳಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಹಣ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ, ನಾನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ನೋಡಿ. ನೀವೇನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಗ್ರಹಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ? ನಮ್ದೇ ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ರಾಮನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ಲೋಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ